علیکم سامعین طلباء، آج ہمارا موضوع غزل نمبر 2 ہے۔ غالب کی غزل نمبر 2 جو پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل اس طرح ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عزیز طلباء، اس میں بہت آسان الفاظ ہیں۔ غزل نمبر 1: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ امید بر آنے کا معنی ہوتا ہے تمنا پوری ہو جانی، آرزو پوری ہو جانی۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں کہ میری کوئی بھی آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، اور نہ کسی بھی تمنا کو پوری کرنے کے لیے کوئی تدبیر کاری ہوتی ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر اپنے معشوق سے ملنے کی تمنا جو تھی، جو امید تھی، اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میری اب کوئی امید ہی نہیں ہے کہ میں اپنے معشوق سے ملوں، اور نہ ملنے کی کوئی صورت مجھے مل رہی ہے، نہ کوئی ملنے کا طریقہ مجھے مل رہا ہے۔ آسان شعر ہے۔ دوسرا شعر ہے: موت کا ایک دن معین ہے۔ معین لفظ ہے، میم عین یہ نون، معین۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مقرر، طے شدہ، جو چیز طے ہو۔ دوسرا لفظ ہے اسی طرح معین۔ معین کے معنی ہوتے ہیں مددگار، ولی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر یہاں فرماتے ہیں، غالب فرماتے ہیں کہ موت کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، لیکن اس کے خوف میں ہمیں رات بھر نیند کیوں نہیں آتی۔ ہمیں نیند آنی چاہیے، جب موت تو ایک بار آئے گی، بار بار تو آنی نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ موت کا دن ایک تو مقرر ہے، اس کو یاد رکھے، لیکن اس کے خوف سے پوری رات نیند نہ آنی، ایسا کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اگرچہ موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے رب نے، تو کس خوف سے اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے؟ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ موت کے ہی خوف سے اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ انسان مرنا تو جلدی چاہتا نہیں ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ شاعر فرماتے ہیں یہاں غزل نمبر 2 کے تیسرے شعر میں کہ پہلے میں اپنے حال زار کو دیکھ کر، حالت کو میں دیکھ کر، میں اپنے مجنون پن دیکھ کر خود پر کبھی کبھی ہنستا تھا، اب میری جنون کی ایسی حالت ہو چکی ہے، میرے پاگل پن کی ایسی حالت ہو چکی ہے، میں خود کو بھول بیٹھا ہوں، مجھے خود کا ہی پتہ نہیں ہے، میں اتنا مجنون ہو چکا ہوں، اتنا استغراق میں چلا گیا ہوں، یعنی کہ مجھے اپنے آپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے حالات زار کو دیکھ کر، مجھے اپنی بگڑی ہوئی شکل کو دیکھ کر، بکھرے ہوئے بال اور پرگندہ حالت کو دیکھ کر خود پر ہنسی آتی تھی، تب میرا دماغ تو بھی کچھ اتنا کام کرتا تھا، اب میں اتنا جنون میں ہو چکا ہوں، اتنا مجنون ہو چکا ہوں، میری حالت ایسی ہوئی ہے کہ اب مجھے کسی بات پر ہی ہنسی نہیں آتی ہے، یعنی مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ غزل نمبر 2 کے اب چوتھا شعر ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر کی جو پہلا مصرع ہے، اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، شاعر یہاں فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسی بات ہے کہ میرے بولنے سے یا فساد پیدا ہو جائے گا، یا میرا معشوق مجھ پر ناراض ہو جائے گا، یا عشق نے میرے منہ پہ مہر لگا رکھی ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں، یا میرے بولنے سے کچھ ایسی بات پیش آ جائے گی جس سے میرا معشوق ناراض ہو جائے گا، روٹھ جائے گا، ورنہ
बात करनी मुझको भी आती है। या इसका दूसरा माना ये भी होता है, इसको बहुत सारे लोग गालिब को ताने देते होंगे। अब वो सोचता होगा बेहतर यही है मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी शिकायतें ना निकल आएँ जिनसे लोग नाराज़ हो जाएं। बेहतर है मैं अपना मुंह चुप ही रखूं, या कुछ गिले शिकवे आ जाएं जिससे मुझे खामखा लोगों से दुश्मनी हो जाए। बेहतर यही है मैं चुप रहूं, वरना बातें करने मुझको भी आती हैं, वरना मैं भी कहना जानता हूं। लेकिन यहाँ पे ये सब्र से काम करते हैं, ज़बत से काम लेते हैं। दूसरों की जो इस पर हाथ उठाए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, उस पर वो खामोश रहते हैं, उस पर सब्र करते हैं। लेकिन बात करना इनको भी आता है, वरना ये समझते हैं मसलहत के लिए बेहतर है। इसकी ये 2-4 बातें हो सकती हैं। पहले जो इसका जो मिसरा है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। अब इसका हम 5वां शेर, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। शायर फरमाते हैं यहाँ गालिब कि मौत की मुझे बहुत तमन्ना होती है, मैं बार बार मरना चाहता हूँ, लेकिन हकीकी मौत जो है वो तो नहीं आती है। मौत आती है पर नहीं आती। ये चाहते हैं कि इस ज़िंदगी ने मुझे बहुत सारी कश्मकश में मुब्तला रखा है, बेहतर ये तो होता मौत आ जाती। ज़िंदगी की इन कश्मकश जो मुझसे हैं, ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है, ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं, इनका मुकाबला मैं कर रहा हूँ, इनसे मुझे छुटकारा मिल जाए। वरना ये हकीकी मौत की तलाश कर रहे हैं, वरना ऐसे मौत तो आएगी नहीं। मौत वक्त पर आती है, लेकिन इंसान हमेशा चाहता है, मौत से पहले तो इंसान कभी दुनिया के झंझट से छूट नहीं सकता है, और मौत के बगैर दुनिया से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। गालिब बड़ी अजीब तरीके से बयान करते हैं, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इंसान अपनी ज़िंदगी को छोड़ के भाग जाए, लेकिन एक ही रास्ता वो मरने का, मौत का है, जो दुनिया से नकल हो जाएगा। लेकिन ये कहता है जितनी भी कोई आरज़ू करे, जितनी तमन्ना करे मरने की, मौत पहले नहीं आ सकती जब तक वो आए ना। लेकिन इंसान कुछ ऐसे भी दुनिया में हैं जो बिना मौत मर जाते हैं, लेकिन मौत आती है पर नहीं आती। ये कहते हैं जो हकीकी मौत है वो वक्त पर आएगी, उसके आने ही से चला जाऊंगा, वरना मुझे दुनिया की में जो कश्मकश है, दुनिया की जो झंझट है, उसको साथ लेके चल जाना ही होगा। आखिरी शेर में गालिब मक्ता में कहते हैं, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्ब तुमको मगर नहीं आती। यहाँ बहुत ज़्यादा निदामत से काम लेते हुए शायर गालिब फरमाते हैं, अपनी नदामत को इजहार करते हैं कि ए गालिब तू बादकार रहा है, तूने दुनिया में बहुत सारे ऐसे गुनाह किए हैं, तू किस तरह एक अल्लाह ताला के पाक और मुअज़्ज़म घर काबा शरीफ को देखने के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए जाएगा? क्या तुझे शर्म नहीं आएगी? गुनाहों की इतनी पोटली पीछे से उठाए हुए जाएगा। यहाँ नहायत मतलब ये है कि यहाँ ये नहायत शर्मसारी से काम लेते हैं, नदामत से काम लेते हैं। बस इसका मतलब ही शेर का ये है कि इंसान जब नदामत से काम लेता है तो ऐसे ही अल्फाज उसके मुँह से निकलते हैं। ये कहते हैं, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, गालिब तुझे शर्म नहीं आती है, तू काबा जाएगा? तुझे शर्म नहीं आएगी इतने गुनाह करके अल्लाह की पाक घर का दीदार करेगा? वो कहते हैं, मेहर अली शाह बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं, उन्होंने कहा था, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखां किथे जा लड़ियाँ। मुझे लगता है असल में उर्दू में तर्जमा इसका यह है कि मेहर अली कहाँ और काबा कहाँ, और इसकी जो ये गुस्ताख अखियाँ जो बुरा भला देखती थी, किस तरह देखेगी खाना काबा को। बस इससे मैं तशरीह कर सकता हूँ इस गालिब के शेर की, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बस इंशाअल्लाह अजीज़ तलबा ये गज़ल आपको समझ आई होगी इंशाअल्लाह। अगर ना समझ आए तो बार बार इसको क्लिक करके देखें। अल्लाह हाफिज़।